ওকে, সো আমাকে একটু আপনাদের রিক্যাপ করতে হবে যে আমরা কতটুকু করেছিলাম। স্কোপ হয়েছিল না? ওকে, গুড। আচ্ছা, তো এখন স্কোপ তো আমরা বুঝলাম, ভালো কথা। নাও নেক্সট থিং যেটা আমরা করব সেটা হলো ফাংশন অ্যান্ড অর মেথড ওভারলোডিং। ওকে, তা আমরা যখন বলছি যে উই হ্যাভ এ ফাংশন, দ্যাট মিনস গ্লোবাল ফাংশন বা মেম্বার ফাংশন অফ এ ক্লাস অর স্ট্রাকচার, সো it has a definition, right? It has a definition to do something. And when that function or method is called, that code is executed. That means the definition is executed. Okay, fine. And that's the default case. Now, if you can overload a function with multiple definitions, and it's possible, then we call it function or method overloading. You are overloading the function with multiple definitions. Okay, that means you can make a function to demonstrate different behaviors, okay, by executing different version of the definitions depending on the context. Okay, so which behavior the function will demonstrate, that's contextual. From the context, the function, the compiler will decide which definition to bind for execution. Okay, and accordingly, if you have one definition, you will have only one behavior. But if you can have multiple definition, you can get multiple behavior from a function. Now let's say I am a person, okay? So I am an object of person class, okay? So suppose person is a class or a structure where the name, date of birth, okay, gender, etc. all the informations are there as member data field. And let's say there is a method called greet, okay? So when I come to class, I greet you, hello, how are you? How is your studying going on? Fine. But when you greet like this in a formal environment. Now when you go to canteen and meets with your buddies, what's up bro? That's your greeting statement. Okay? আবার যখন আপনার বাসায় কোনো নেইবার মুরব্বী আসবে বেড়াতে, আপনার ফাদার মাদার অ্যারাউন্ড, তখন আপনি বলবেন আসসালামু আলাইকুম আঙ্কেল, কেমন আছেন? হ্যাঁ, খুব পোলাইট। বাট উইথ ইউর ফ্রেন্ডস, ক্লোজ বাডিজ, hey bro, what's up? তো তাহলে দেখেন, you are demonstrating different behavior in different context. That is possible for a function by overloading it, okay? And it's very common thing, very common. You will see that most library class, actually their methods are overloaded. Many methods are overloaded, okay? তো আমরা সেটা দেখবো, আস্তে আস্তে এক্সপ্লোর করবো। সো প্রথমে আমরা এটা বলি। So now let me give you a scenario যে without method overloading বা function overloading, as a programmer we have to take some hassle, okay? Now let's say you have an integer array, okay, and you want to sort it. So you have a sorting function, you have implemented a function to sort an array, and the parameter list, what will be the parameter list for the sort function? What you will receive as a function, what the function will receive? কি বলেন, কয়টা প্যারামিটার থাকবে সর্ট ফাংশনে? আমি মেইন ফাংশন, আই এম দ্য কলার ফাংশন, মেইন ফাংশন, আই হ্যাভ এন ইন্টিজার অ্যারে, আই ওয়ান্ট দিস অ্যারে টু বি সর্টেড, সো আই টেক হেল্প অফ এ ফাংশন। এখন ওই ফাংশনে আমাকে কি পাঠাতে হবে, কিভাবে পাঠাবো? হাউ মেনি প্যারামিটার্স? 2. কি কি? Name, array name and the size. So why array name? Array name represents array name represents what? The base address of the array, starting address, byte number of the array. So আপনি যদি array name print করেন, ধরুন আপনার একটা array আছে ARR of integer size 10,
আপনি যদি প্রিন্ট করেন সি আউট ARR 0 বা ARR I, এলিমেন্ট প্রিন্ট হবে। বাট ইফ ইউ সিম্পলি সে সি আউট ARR সেমিকোলন, অ্যাড্রেস প্রিন্ট হবে, স্টার্টিং অ্যাড্রেস, বেস অ্যাড্রেস। সো আমরা যখন অ্যারে পাঠাই তখন আমরা অ্যারের নামটা পাঠাই। সো আমরা কি পাঠাই অ্যারে তাহলে? পাস বাই ভ্যালু ইজ নট পসিবল। সো ইউ ক্যানট সেন্ড অ্যান অ্যারে অ্যাজ পাস বাই ভ্যালু। অ্যারে অলওয়েজ পাস বাই রেফারেন্স অথবা পাস বাই অ্যাড্রেস। তো আপনি সেটাকে যখন প্যারামিটারে লিখবেন যে ইন্ট এ থার্ড ব্র্যাকেট, তখন আপনি পাস বাই রেফারেন্স করতেছেন। আর যদি ইন্ট স্টার পিটিআর ইউজ করেন সেক্ষেত্রে আপনি বেস অ্যাড্রেস পাঠাতে পারবেন, তখন আপনি পাস বাই অ্যাড্রেস ইউজ করতেন। অ্যারে ক্যানট বি পাস বাই ভ্যালু। ওকে, তো যাই হোক, তো তাহলে আমাদের দুইটা প্যারামিটার দিতে হবে। একটা হচ্ছে ইন্টিজার রেফারেন্স, রেফারেন্স টু দ্য বেস অ্যাড্রেস, আর একটা হলো ইন্টিজার টু ইন্ডিকেট দ্য সাইজ। দুইটা প্যারামিটার। Now can you use this array to sort an array of floats? Sorry, can you use this function to sort an array of floats? এটা কি সম্ভব? না, কেন না? আচ্ছা, এখানে দেখেন, সো আমার এখানে ওকে, তো এখানে দেখেন আমাদের একটা ফাংশন আছে সর্ট ইন্টস। ওকে, যার প্যারামিটার হচ্ছে, এটা আমরা পাস বাই রেফারেন্স ইউজ করছি। এই নোটেশনের মানে হচ্ছে a is the reference of an integer array. So a represent the base address, reference of the base address of the array name যেটা পাঠানো হবে, এবং সাইজ। সো আমার এখানে একটা ইন্টিজার অ্যারে আছে নিচে, খেয়াল করেন এইখানে আমার একটা ইন্টিজার অ্যারে আছে। এখানে দেখেন int ARR, and I can send this integer array to sortins to sort the array, and when I call this body will be executed and it will sort the array in A. যেহেতু reference in place sorting হয়ে যাবে। Now I also have a float array, float ARR. Now if I send this array to this function, it will not match. Parameter type match করবে না, so এটা compilation error হবে। So what is the solution? You have to write another function for that. Okay? কারণ আপনি এই float arrayটাকে কিন্তু ওই ফাংশনে পাঠাতে পারছেন না, because data type mismatch. But irony is their algorithm is same. But even though the algorithm is same, you had to write another function just to make sure that you can sort the floats as well. So কাজেই আপনি আসলে এই sort ints আর ইউজ করতে পারবেন না for sorting the float array, rather আপনাকে আরেকটা ফাংশন ইউজ করতে হবে to sort float array. But sort ints and sort float, এদের যে algorithm, logic, that is same, right? জি, আমরা যদি প্যারামিটার হিসেবে যদি একটা আবার মানে সরি আমরা সর্ট ইন্টের ভিতরে যদি প্যারামিটার হিসেবে আরেকটা আমরা মানে ফ্লোট অ্যারের জন্য একটা যদি প্যারামিটার আমরা ডিক্লেয়ার করে দিই, ওইটাই তো ফাংশন ওভারলোডিং। This is the problem without overloading. Okay? This is the normal scenario যেখানে আমরা ওভারলোডিং করছি না, তো আমাকে আলাদা আলাদা ফাংশন তৈরি করতে হচ্ছে। Now if you deal with 10 different types of data, তাহলে আপনাকে 10টা সর্টিং ফাংশন লিখতে হবে আলাদা আলাদা নাম দিয়ে, এবং এইটা অ্যাজ এ প্রোগ্রামার আমাদের জন্য একটু প্রবলেমেটিক। তা আমরা এটাকে খুব সুন্দরভাবে হ্যান্ডেল করতে পারি আমরা যদি সেম নেম দেই, যে ঠিক আছে আমি বললাম যে সর্ট, একটা কমন নেম সর্ট। সো এটা একটা ডেফিনেশন যার প্যারামিটার হচ্ছে অ্যারে, রেফারেন্স টু ইন্টিজার অ্যারে এবং ইন্টিজার। আরেকটা ডেফিনেশনের প্যারামিটার হচ্ছে রেফারেন্স টু ফ্লোট অ্যারে অ্যান্ড ইন্টিজার। তো তাহলে আপনি যখন সর্টকে কল করবেন, এটাও এক্সিকিউট হতে পারে, এটাও এক্সিকিউট হতে পারে। কোনটা এক্সিকিউট হবে সেটা ডিপেন্ড করবে ইওর অ্যাকচুয়াল প্যারামিটার। Now in this call your actual parameter is
reference to integer array and integer, so it will match with this version, so it will execute this to sort the integer. And for this call, again same function, but your actual parameter is reference float base address of a float array, so it will match this version parameter list, so it will execute this version. So তাহলে দেখেন এই কনটেক্সট অর্থাৎ আপনার যে প্যারামিটার অ্যাকচুয়াল প্যারামিটারের উপর ডিপেন্ড করে it will select the definition which you want to execute. That is function overload. Any question? কারো কোনো প্রশ্ন? এখন কোশ্চেন্স না থাকলে দুইটা ইন্টারপ্রিটেশন, হয় আপনারা আমার সাথে কানেক্ট করতে পারছেন ভালো, অথবা এটা ওই দিক দিয়ে যাচ্ছে। কোনটা? ওকে, দ্যাট ইজ গুড। ওকে, এখন এইটার একটা প্রিরিকুইজিট আছে, সেটা হলো যে এই ফাংশন ওভারলোডিং ইজ স্ট্যাটিক বাইন্ডিং। ওকে, তা আমরা যখন একটা ফাংশন কল করি তখন কম্পাইলার এই কলটা যখন স্ক্যান করে, কলটা দেখে সে ডেফিনেশনটাকে বাইন্ড করে যে এই কলটার জন্য এই ডেফিনেশনটা আমি এক্সিকিউট করব। একটাই ডেফিনেশন থাকলে তো কোনো প্রবলেম নাই, কিন্তু যখন মাল্টিপল ডেফিনেশন থাকবে, ফর এক্সাম্পল ফাংশন ওভারলোডিং, তখন তাকে ডিসাইড করতে পারতে হবে উইদাউট অ্যাম্বিগুইটি which definition to bind for this call and which definition to bind for the next call. একই ফাংশন বারবার কল হচ্ছে, প্রত্যেকটা কলের জন্য তাকে ডেফিনেশন বাইন্ড করতে হবে। ওকে, which definition will be executed. তো এইটা যেহেতু কম্পাইল টাইমে বাইন্ডিং ডিসিশনটা নেয় কম্পাইলার, সেই জন্য এটাকে বলা হয় স্ট্যাটিক বাইন্ডিং, ইটস নট ডাইনামিক বাইন্ডিং। ওকে, বাট ডাইনামিক বাইন্ডিং নিয়ে আমরা কথা বলবো পরে। তো তাহলে এখন কম্পাইলারকে উইদাউট অ্যাম্বিগুইটি হ্যাজ টু বি able to decide which definition to bind for that particular call. তো সেখানে অ্যাম্বিগুইটি থাকলে তো হবে না, তো সেই জন্য প্যারামিটার লিস্ট মাস্ট বি ইউনিক for each of the overloaded versions of the function or method. For each of the overloaded versions, parameter list has to be unique. Otherwise, যদি দুইটা ডেফিনেশন থাকে উইথ সেম প্যারামিটার লিস্ট এবং আপনি কল করার সময় যদি ওই রকম প্যারামিটার পাঠান, তাহলে তো কম্পাইলার কনফিউজড হয়ে যাবে যে দুইটা ভার্সন ম্যাচ করছে, তাহলে আমি কোনটাকে নিব। An ambiguity. Now we accept lot of ambiguity in our life, personal life, professional life, academic life, etc. And we adapt with that. But compiler hates ambiguity. It's a no-no for compiler. Okay. So therefore, we cannot have two overloaded versions with same parameter list. It has to be unique. It must be unique. That's the only prerequisite to overload a function or method. Okay. Any question? তো তাহলে এখনই জি By the same parameter, do you mean the same data type? But প্যারামিটার লিস্ট অফ দ্য প্যারামিটার, সেটা একটা হতে পারে, দুইটা হতে পারে, পাঁচটা থাকতে পারে। so for example, we have two parameters in the original function. If we overload অরিজিনাল মানে for the initial function, we like দ্য ফার্স্ট ভার্সন। first version. ওকে, For the second version, we have same two parameters but with different names. হ্যাঁ, Is that ডিফারেন্ট নেমে কিছু যায় আসে না, টাইপ। what type? আপনি নেম প্রথমটাতে বললেন ইন্ট এক্স, পরেরটাতে বললেন ইন্ট ওয়াই, সেম প্যারামিটার লিস্ট, দুইটাই So it ওয়ান depends প্যারামিটার on the type. ইন্টিজার। নামে কি যায় আসে, আপনার এখানে টাইপ, কারণ আপনি যখন অ্যাকচুয়াল প্যারামিটার পাঠাবেন তাকে সে কি পাঠাচ্ছেন সেই টাইপ দেখে তাকে ম্যাচ করতে হবে। সো এখানে টাইপ, প্যারামিটার লিস্ট বলতে ফাংশন প্রোটোটাইপে কোনো নামই থাকে না, তাই না? শুধু বডি বা ডেফিনেশন আপনি নাম দেন প্যারামিটার, কিন্তু আপনি যখন প্রোটোটাইপ লেখেন ওখানে কি নাম থাকে নাকি, শুধু টাইপ থাকে। তো টাইপটাই হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট। তো তাহলে এখন এই ইউনিকনেস আপনি কিভাবে আনতে পারেন? নাম্বার অফ প্যারামিটার ক্যান বি ডিফারেন্ট, যেমন এখানে একটাতে 1 প্যারামিটার, একটাতে 0 প্যারামিটার, সো ইউ ক্যান ওভারলোড লাইক দিস। এরকম দুইটা ভার্সন আপনি করতে পারেন, প্যারামিটার লিস্ট ইউনিক in terms of number of parameters. Parameter list also can be unique in terms of type. হয়তো number of parameters same, এখানেও একটা, ওকে, এখানেও একটা, সো বাট তাদের টাইপ আলাদা। ওকে, সো টাইপ অফ প্যারামিটার ক্যান বি ডিফারেন্ট। এখানে নাম্বার অফ প্যারামিটার ক্যান বি ডিফারেন্ট, এই ক্ষেত্রে আমরা দেখছি নাম্বার অফ প্যারামিটার ডিফারেন্ট, সো দে আর ইউনিক। এই ক্ষেত্রে আমরা দেখছি নাম্বার সেম বাট দ্য টাইপ আর ডিফারেন্ট, সো অলসো ইট ইজ ইউনিক। অলসো
সিকোয়েন্স ইজ ডিফারেন্ট। এখানে দেখেন দুইটা প্যারামিটার, একটা ইন্টিজার একটা স্ট্রিং, বোথ কেসেস, কিন্তু তাদের সিকোয়েন্স সেম না, সো স্টিল দে আর ইউনিক। অলসো ইট ক্যান বি ইউনিক ইন কম্বিনেশন অফ দ্য অ্যাবভ থ্রি। ওকে, সো যেভাবেই হোক প্রত্যেকটা ডেফিনেশনের প্যারামিটার লিস্ট যাতে ইউনিক হয়, কারণ আপনি যখন কল করবেন অ্যাকচুয়াল প্যারামিটার কি পাঠাচ্ছেন সেইটা টাইপ এবং নাম্বার এবং সিকোয়েন্স অনুযায়ী সে ম্যাচ করবে, তো যে কোনো একটার সাথে সে ম্যাচ হতে পারবে, দেন অনলি ইউ ক্যান ওভারলোড এ ফাংশন অর মেথড। ওকে, তো এই হলো মোটামুটি আপনার ফাংশন বা মেথড ওভারলোডিং। এখন আমরা একটা কোড দেখব। তো এটা তো গ্লোবাল ফাংশন, সর্টের ক্ষেত্রে আমরা যেটা বললাম এটা আপনারা বাসায় ট্রাই করতে পারেন। আমি আপনাদের মেথড দিয়ে একটা দেখাই, মেথড কিভাবে ওভারলোড করতে হয়। ওকে, ওকে, সো তো এখানে দেখেন এটা এই এক্সাম্পলটা আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম ইন দ্য লাস্ট সেকশন যে টেল মি এ ক্লাস নেম অর স্ট্রাকচার নেম, তো ওনারা সাজেস্ট করেছিল ক্যালকুলেটর। ওকে, সেটা আমার তৈরি করা কোনো এক্সাম্পল না, মানে আমি কোড লিখেছি, আইডিয়াটা ওনাদের ছিল। সো ক্যালকুলেটর ক্লাসে লেটস সে উই হ্যাভ এ মেথড টু অ্যাড টু নাম্বারস। ওকে, তো একটা অ্যাড মেথড আছে, আপনি দুইটা ইন্টিজার অ্যাড করতে পারেন, দুইটা ফ্লোটও অ্যাড করতে পারেন, আবার দুইটা ডাবলও অ্যাড করতে পারেন, আবার একটা ইন্টিজারকে একটা ফিক্সড লিটারেল 10-এর সাথেও অ্যাড করতে পারেন সাপোজ। তো তাহলে আপনার এইখানটাতে আমরা এই অ্যাড মেথডটাকে ওভারলোড করেছি, এটা কিন্তু মেথড নট গ্লোবাল ফাংশন। সো ইন মেইন ফাংশন হাউ ইট উইল লুক লাইক, you declare an object mycal zoom. So you declare an object, যেহেতু method is a member, and we know member of a structure or class has to be represented by dot, যদি object হয় আর pointer হলে arrow, you already know that. তো কাজেই আমাদের একটা কোনো ফিল্ডকে রিপ্রেজেন্ট করতে হলে, রিড-রাইট করতে হলে বা কোনো মেথডকে কল করতে হলে বাম পাশে একটা অবজেক্ট লাগবে, উই কল ইট দ্য ক্লায়েন্ট। ওকে, সো এই ক্ষেত্রে এই অ্যাড মেথডের ক্লায়েন্ট হচ্ছে myCalc, অবজেক্ট ইজ দ্য ক্লায়েন্ট। ওকে, অ্যান্ড কলার অফ দ্য মেথড ইজ কলার অফ দ্য অ্যাড মেথড who is the caller of the add method? No, myCalc is the client, main function. আপনার নাম বলেন? মাহিমা তার সিজিপিএ ক্যালকুলেট করবে। মাহিমা ক্যান ডু দ্যাট, কিন্তু সে এমনি এমনি বসে বসে র্যান্ডমলি সিজিপিএ ক্যালকুলেট করবে না। তাকে যখন আমি বললাম যে মাহিমা ক্যান ইউ টেল মি ইউর সিজিপি, সো আই এম দ্য কলার, I can be another function or another method of another class. So maybe faculty class er ekta method is the caller, অথবা main function is the caller.
আমি যখন বলছি মাহিমা ক্যান ইউ টেল মি ইউর সিজিপিএ, তো তখন ওই ক্যালকুলেট সিজিপিএ এর ক্লায়েন্ট হবে মাহিমা। মাহিমা ডট ক্যালকুলেট সিজিপিএ উইল বি কল্ড বাই এসকেডি ফ্যাকাল্টি বা মেইন ফাংশন বা সাম আদার মেথড অফ সাম আদার ক্লাস বা সেম ক্লাসে বলতে পারে। মানে কলার ইজ এ মেথড বা ফাংশন which calls another method বা ফাংশন। তো কাজেই এখানে মাহিমা কিন্তু কলার না, খেয়াল করেন মাহিমা হচ্ছে ক্লায়েন্ট, কারণ এই মেথড উইল ইউজ দ্য গ্রেডস ফ্রম মাহিমা। ওকে, সো মাহিমার যে মেমোরি স্পেস আছে সেখানে তার গ্রেডগুলো রাখা আছে, সেই গ্রেডগুলোকে অ্যাক্সেস করবে ক্যালকুলেট সিজিপিএ মেথড। তো কাজে ওর একটা ক্লায়েন্ট লাগবে অ্যান্ড দ্যাট ইজ মাহিমা। কিন্তু মাহিমা ইজ নট কলার, ডোন্ট গেট কনফিউজড উইথ দ্যাট। ওকে, কলার হচ্ছে যে কল করতেছে, যেখান থেকে কলটা হচ্ছে সেটাও একটা মেথডের বা ফাংশনের ভেতরেই হচ্ছে, তাই না? তা আপনি গ্লোবাল শুধু ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করতে পারেন, গ্লোবালে তো আপনি কল করতে পারবেন। কল করতে হলে মেইনের ভেতর থেকে বা অন্য কোনো ফাংশনের ভেতর থেকে কল করতে হবে। তার মানে কি, কলার ইজ অ্যানাদার ফাংশন বা মেথড। তো এই ক্ষেত্রে আমাদের এই ক্ষেত্রে মেইন হচ্ছে কলার। তা এখন এইখানে যখন আমরা বলছি যে 2,3, নাও ইট হ্যাজ 4 overloaded version of add method. Now which one it will choose? The one with integer parameters. Okay, now for the same method, but for the second call the overloaded version with float parameters will be chosen. Okay, and for the third call the overloaded version with double parameter will be chosen, and the fourth call the parameter with the overloaded version with one integer will be chosen, where it will be added with 10. That is overloading method or function. তো আমরা যদি এটাকে রান করি, ওকে, তাহলে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে আপনার এই যে sum of 2 plus 3 is 5. Okay, all of them are working in tandem. Any question? জি জি হ্যাঁ, ক্যালকুলেটর হচ্ছে আমার যেহেতু আমরা এখানে মেথড ওভারলোডিং করছি, আপনি গ্লোবাল ফাংশনকে ওভারলোড করতে পারেন, যেমন সর্টে আমরা দেখলাম, আমরা স্ক্র্যাচ প্যাডে সর্ট নিয়ে আলোচনা করলাম, ওইটা তো গ্লোবাল ফাংশন, সেটাকেও আপনি ওভারলোড করতে পারেন। গ্লোবাল ফাংশনেরও আপনি মাল্টিপল ওভারলোডেড ভার্সন রাখতে পারেন। তাই আস্ক ইউ যে আপনারা কি মেথড ওভারলোডিং দেখবেন না ফাংশন ওভারলোডিং দেখবেন? তো যেহেতু মেথড আমরা বলছি, এই জন্য স্টুডেন্টের ক্যালকুলেটর স্ট্রাকচারের একটা মেথডকে আমরা ওভারলোড করে দেখালাম, অ্যাড মেথডকে। হ্যাঁ, কিন্তু আপনি একটা গ্লোবাল ফাংশনকে ওভারলোড করতে পারেন, একই জিনিস। কোনো মাই ক্যালক হচ্ছে ক্লায়েন্ট, যেহেতু এটা মেথড কল করতে হলে একটা ক্লায়েন্ট লাগবে। আচ্ছা, এখানে যদি যে কোনটা ওভারলোড করলাম, ইন্টিজার আর ফ্লোট যদি একসাথে অ্যাড করতে চাই, তাহলে আরেকটা ফাংশন করতে হবে না? হ্যাঁ, আরেকটা, আপনি যদি ইন্টিজার আর ফ্লোট পাঠান, তাহলে ধরেন আপনি যদি এখন এখানে বলেন যে মাই ক্যালক, ওকে, ধরেন আপনি এখানে বললেন যে 12,2.5, তাহলে এটা তো কোনোটার সাথেই ম্যাচ করবে না প্যারামিটার, তাই না? অ্যাকচুয়াল প্যারামিটার কি? প্রথমটা দুইটা প্যারামিটার, সো দুই প্যারামিটারের খুঁজবে, তার দুই প্যারামিটার যেগুলো পাবে তার মধ্যে সে খুঁজবে প্রথমটা ইন্টিজার পরেরটা ফ্লোট। এরকম কোনো ওভারলোডেড ভার্সন আপনার নাই, তো তাইলে এখানে সে এরর দিয়ে দিবে। ওকে, তো বলেই দিচ্ছে এই যে কল অফ ওভারলোডেড অ্যাড, যেখানে প্রথমটা ইন্টিজার পরেরটা ফ্লোট থাকার কথা সেটা নাই, তো কলটাই সে অ্যাম্বিগুয়াস হিসেবে ধরে দিয়েছে, খুঁজে পাচ্ছে না, কনফিউজড, তো দ্যাটস অ্যান এরর। ওকে, তো ইফ ইউ ওয়ান্ট টু মেক দিস ওয়ার্ক, তাহলে আপনাকে আরেকটা ভার্সন ওভারলোড করতে হবে।
একটা ইন্টিজার আর একটা ফ্লোট দিয়ে। তো ইউ ক্যান ডু দ্যাট। তো সেই ক্ষেত্রে আপনাকে আরেকটা ভার্সন আপনি করতে পারেন চাইলে। সো ইন দ্যাট কেস প্রথমটা হবে ইন্টিজার, পরেরটা হবে ফ্লোট। এখন ইন্টিজার প্লাস ফ্লোট করলে কি হবে? রেজাল্টও ফ্লোট হবে। এখন এই এক্সকে সে অটোমেটিক ফ্লোটে কনভার্ট করতে পারে, নাও পারে, কম্পাইলারের উপর ডিপেন্ড করবে। না করলে আপনার সো সেফ সাইড হচ্ছে কাস্ট করে দেওয়া। আর আপনি যদি কম্পাইলারের উপর ভরসা করতে চান, দ্যাটস এ রিস্ক, প্রবাবিলিটি, যে হতেও পারে নাও হতে পারে। তা আমরা দেখি এখানে হয় কি না। তো এখানে হলো, কোনো কম্পাইলারে সেটা নাও হতে পারে। তো সেই ক্ষেত্রে আপনার জন্য সেফ হবে যে ইউনিভার্সালি আপনি যদি চান যে এটা কাজ করুক, আপনি এক্সকে ফ্লোটে কাস্ট করে দেন, তাহলে আপনার আর রিস্ক থাকলো না আর কি। ওকে, সো নাও আপনার সবগুলাই কাজ করবে। এই যে 12 প্লাস 2.5 ইজ 14.5। আচ্ছা, এখন আপনারা কি এটা জানেন যে যখন আপনি একটা ভেরিয়েবল পাস করেন কোনো ফাংশনে, কম্পাইলার কিন্তু বোঝে যে আপনি যা পাঠাচ্ছেন সেটা টাইপটা কি। কারণ একটা ভেরিয়েবল পাঠাচ্ছেন, ভেরিয়েবলের একটা টাইপ আছে। কিন্তু যখন আপনি লিটারেল পাঠাবেন, নিউমেরিক লিটারেল, ধরেন 10 পাঠালেন, 10 তো কোনো ভেরিয়েবল না, সরাসরি প্রোগ্রামার একটা ভ্যালু দিয়ে দিয়েছে, ইটস নট কামিং ফ্রম এনি মেমোরি। সো আমরা এটাকে বলি লিটারেল। তো ফ্র্যাকশনাল লিটারেলের ক্ষেত্রে যেহেতু সে কোনো ভেরিয়েবল থেকে আসে না, তাহলে এটা টাইপ কি ধরবে? সে ফ্লোট ধরবে না ডাবল ধরবে? না, বাই ডিফল্ট সে ডাবল ধরবে। কিন্তু আপনি যদি চান এটাকে ফ্লোট ধরুক, তাহলে এফ ইউজ করতে হবে। কোড ব্লকসে এফ ইউজ না করলেও সে ডাবলটাকে ফ্লোটে কাস্ট করে দেয়। আবার কোনো কোনো কম্পাইলারে এফ না লিখলে ডাবলটাকে সে ফ্লোটে কাস্ট করবে না, তখন ডাটা মিসম্যাচ হবে। ওকে, জাস্ট টু কিপ দ্যাট ইন মাইন্ড। এটা কোনো বড় ইস্যু না, কিন্তু জেনে রাখা। তা আমরা সেটা টেস্ট করে দেখতে পারি। ধরেন আমি এই ডাবল ভার্সনটাকে কমেন্ট করে দিই। ওকে, তো এখন তাহলে আমার কি আছে? ফ্লোট ভার্সন আছে দুইটা, ইন্টিজার আছে, মিক্স আছে, আর শুধু ইন্টিজার আছে। তা এখন আমার এইটা কিন্তু কাজ করবে, এটাও কাজ করবে, কিন্তু এইটা কাজ করবে না। কারণ 2.54কে সে কাজ করবে কি করবে না এটা কম্পাইলারের উপর ডিপেন্ড করে। কোড ব্লকসে কাজ করবে, কোড ব্লকসে কি করবে? এই যে 2.54 এটা তো ডাবল, কিন্তু কোড ব্লকস এটাকে ফ্লোটে কনভার্ট করে নেবে। কিন্তু আপনার এই কি এটা জিডিবি না? হ্যাঁ, জিডিবি এটা করে না। ওকে, সো আপনি দেখেন, এই যে সে করে না এটা, বুঝতে পেরেছেন? এই যে দেখেন, ও বলেই দিচ্ছে যে আমি ডাবল ডাবল এক্সপেক্ট করতেছি, কিন্তু সে কাস্টিংটা করে দেয়নি। কিন্তু এই সেম কোড আপনি যদি কোড ব্লকসে রান করেন, মোস্ট লাইকলি এটা কাজ করবে। তো এই কনভার্সনটা কিন্তু জিডিবি করছে না, ডাবলকে ফ্লোটে কনভার্ট করছে না। ওকে, উল্টাটা যদি আমরা দেখি এখন, যে ডাবলটা আছে কিন্তু ফ্লোটটা নাই। সো ডাবল ইজ দেয়ার, ডাবল ভার্সন ইজ দেয়ার, কিন্তু আমরা এখন ফ্লোট ভার্সনটাকে ধরেন কমেন্ট করে দিতে চাই। এখন এররটা কোথায় হবে? কত নাম্বার লাইনের জন্য হবে? ফ্লোট ভার্সনটাকে আমরা কমেন্ট করে দিয়েছি, খেয়াল করেন। এখন ডাবলটা আছে, আগে কি ছিল? ডাবলটা কমেন্টেড ছিল, তো কাজেই আমার এই 45 নাম্বার লাইনের জন্য এরর হচ্ছিল। এখন কত নাম্বার লাইনের জন্য এরর হবে? 43। এগ্রি? কিন্তু এরর হবে না, এটা রান করবে। তো তাহলে ডাবল না থাকলে সে ফ্লোটকে ডাবলে কনভার্ট করছে না, কিন্তু ফ্লোট না থাকলে সে ফ্লোটকে ডাবলে কনভার্ট করে কাজ করে দিচ্ছে।
তো এই দ্বিচারিতা কেন? ওয়াই দিস ডাবল স্ট্যান্ডার্ড? অবশ্যই, কিন্তু সেটা কি বলেন? খুব সিম্পল লজিক। আচ্ছা, তো এইটার একটা কারণ আছে। এগেন এটা একটা সিলি ডিসকাশন, আমাদের না করলেও চলে, কিন্তু একটু করে দিই 2 মিনিটের জন্য। এটা একটা ক্যারেক্টার, ওকে? এই 40 নাম্বার লাইনে ধরেন আমি এখানে একটা 65 যদি দেই, প্রথম কথা, উইল ইট বি কম্পাইলড? ইটস নট অ্যান ইন্টিজার, ইটস এ ক্যারেক্টার। ক্যান আই স্টোর অ্যান ইন্টিজার ইন এ ক্যারেক্টার? Yes sir, we can. আমি কি কোট আনকোট 65 দিছি নাকি? আর কোট আনকোট 65 আপনি দিতে পারবেন না, স্ট্রিং এ দিতে হবে। দুইটা ক্যারেক্টার হয়ে গেল। ক্যারেক্টারে তো একটা ক্যারেক্টার রাখা যায়, সো একটা ক্যারেক্টারে আপনি কোট আনকোট 65 দিলে তো দুইটা ক্যারেক্টার হয়ে গেল, সেটা আপনি পারবেন না। ইনফ্যাক্ট 3টা ক্যারেক্টার, কারণ স্ট্রিং এর শেষে নাল ক্যারেক্টার থাকে /0। তো দেয়ারফর it is not quote unquote 65, এটা পিওর ইন্টিজার 65, 4 বাইটের একটা ইন্টিজার 65। না, ক্যারেক্টার সাইজ কত? তাহলে এখানে কি হবে? এটা কম্পাইল হবে? প্রথম কথা হবে কি না? আচ্ছা, কম্পাইল হবে না বলছেন, কিন্তু কম্পাইল হলো। কম্পাইল হলো, তাহলে আমার প্রশ্ন, in line number 40 what will be the output? কি হবে আউটপুট বলেন? ক্যাপিটাল এ হবে, ওকে? কারণ 65 is the ASCII code or ASCII code of character A। তো আসলে আপনি যখন ক্যারেক্টারের মধ্যে লেখেন CH equal to সিঙ্গেল কোটেশন A, সিঙ্গেল কোটেশনে যখন একটা ক্যারেক্টারকে স্টোর করছেন, তখন আসলে কোড স্টোর হচ্ছে, হুইচ ইজ 65। আপনি চাইলে সরাসরি কোডটাও স্টোর করতে পারেন, ওকে? আচ্ছা, এখন আমি যদি এখানে বলি যে 65-এর জায়গায় ধরেন 355 দেই, এখন কি প্রিন্ট করবে? প্রথম কথা হলো, ক্যান ইউ স্টোর 355 ইন এ ক্যারেক্টার? ক্যান উই? ক্যারেক্টারের রেঞ্জ কত? একটা ডাটা টাইপের ভ্যালুর হাইয়েস্ট ভ্যালু কি হবে, লোয়েস্ট ভ্যালু কি হতে পারে, এটা কিসের উপর ডিপেন্ড করে? দ্য মেমোরি। তা আপনার যদি, যেহেতু এখানে 1 বাইট, তার মানে 8 বিটস, তার মানে আপনার এটা ক্যারেক্টার আপনি যাই রাখেন, সেটা হচ্ছে কম্বিনেশন অফ 8টা 01 এর কম্বিনেশন, ওকে? আচ্ছা, রেকর্ডিংয়ে কি অডিও আসে ঠিক মতো আপনারা যে দেখছেন? ওকে, তাহলে কম্বিনেশন অফ 8 zeros and ones। তা এখন 8টা 01 যদি হয়, আমার লোয়েস্ট ভ্যালু উইল বি 8 zeros, হাইয়েস্ট ভ্যালু উইল বি 8 ones। এর বাইরে আর মাঝখানের ভেতরের কম্বিনেশন। তাহলে 8 ones যেটা, তার নিউমেরিক ভ্যালু কত, ডেসিমাল ভ্যালু কত, এটা জানেন? হ্যাঁ, 255। হ্যাঁ, তা আমরা যদি এই ডেসিমালে গিয়ে বলি যে, বাইনারিতে গিয়ে যদি আমি 8টা 1 দিই, 1 2 3 4 5 6 7 8, তাহলে দেখেন ডেসিমাল এটা 255। আর যদি আমি 8টা 0 দেই, বাইনারিতে 0ই ধরে নিচ্ছি, ওকে? তো তার মানে আমার হাইয়েস্ট ভ্যালু হচ্ছে 255। তাহলে 355 will require 9 bits। 8 বিট দিয়ে তো আপনি 355 রিপ্রেজেন্টই করতে পারবেন। 355 এর বাইনারি হচ্ছে 9 বিট, কারণ 255 এর উপরে গেলেই সে 9 নাম্বার বিটে চলে যাবে, তাই না? কারণ ওর রেঞ্জ ওভার, তো তাকে তখন পরের পজিশনে আপনি 999 ক্রস করলেই আপনি ডেসিমলে 3 ডিজিট থেকে 4 ডিজিটে চলে যেতে হবে। 9999 ক্রস করলে আর 4 ডিজিট হবে না, তখন 5 নাম্বার ডিজিটে চলে যেতে হবে। এখানেও ঠিক তাই।
ক্যাপাসিটি বাড়াতে হবে। কাজেই আপনি 255 এর হায়ার ভ্যালু রাখতেই পারবেন না ক্যারেক্টারে। তাহলে এখন কি কম্পাইল হবে? এগেইন কম্পাইল হবে। তাইলে কি প্রিন্ট করবে? কম্পাইলারের অত ঠেকা পড়ে নাই আমার লজিক্যাল এরর ঠিক করার। কম্পাইলার ইজ রেসপন্সিবল ফর সিনট্যাক্স এরর। কি আউটপুট আশা করেন এখানে? গার্বেজ না। 155 এ হ্যাঁ, আপনার কথা ঠিক আছে, রাউন্ডিং করবে। ওকে, সে রাউন্ডিং করতে থাকবে। তার মানে 0 থেকে 255 পর্যন্ত কয়টা কনজিউম করলো সে? তারপরে বাকি থাকলো কত? আর 100। আবার সে 0 থেকে শুরু করবে। তাইলে কোথায় গিয়ে শেষ হবে? 99 এ। তো 99 কোন ক্যারেক্টারের কোড? 97 হচ্ছে স্মল এ। 97 হচ্ছে স্মল এ। অ্যাসকি চার্ট যদি খুলে দেখেন, 65 ক্যাপিটালে, 97 হচ্ছে স্মল এ। তাহলে 99 হচ্ছে স্মল সি। তো তাহলে আমি যদি এখন এটাকে রান করি 355 দিয়ে, তাহলে দেখবেন যে সে স্মল সি প্রিন্ট করছে। তো এইটাতে আসলে আপনি ইউ লুজ ইউর ডেটা, আপনি ডেটা লস করবেন। ওকে, ইউ লস্ট ইউর ডেটা বিকজ অফ দ্য রাউন্ডিং এফেক্ট। এবং আপনি বাউন্ডারি ক্রস করলেই রাউন্ডিং করা শুরু করবে। অ্যান্ড দ্যাট ইজ দ্য পোটেনশিয়াল ডেটা লস। ডেটা লস হবেই তা না, ভ্যালুটার উপর ডিপেন্ড করে। ভ্যালুটা যদি রেঞ্জের মধ্যে থাকে তাহলে রাউন্ডিং হবে না, রেঞ্জ ক্রস করলেই রাউন্ডিং হয়ে যাবে। সো ইউ লুজ দ্য ডেটা। আপনি বললেন 400, হ্যাঁ, ধর আপনাকে বলা হলো যে একটা গ্লাসে এই পানিটা রাখেন, একটা বোতলের পানিটা রাখেন। এখন বোতলে কতটুকু পানি আছে তার উপর ডিপেন্ড করবে যে ওভারফ্লো হবে কিনা। তো যদি ওভারফ্লো না হয় গ্লাসটাতে পানিটা রাখা যাবে, কিন্তু যদি বেশি থাকে বোতলে পানি তখন কি হবে? রাউন্ডিং মানে বাকিটুকু স্পিল করবে না। তাহলে আজ আপনি যে প্রথম থেকে যে 255 পর্যন্ত গেলেন ওইটুকু স্পিল করবে, করে আবার সে 0 থেকে শুরু করবে এক্সট্রা মানে অ্যাডিশনাল অংশের জন্য। এটাকে রাউন্ডিং বলে। তো আপনি যখন একটা ডাবল আর ফ্লোটের মধ্যে পার্থক্য হলো, ডাবল ফ্লোট ইজ 4 বাইটস, ডাবল ইজ 8 বাইটস। এখন ডাবলে ফ্লোটে দুইটাতেই ইউ ক্যান স্টোর দ্য ফ্র্যাকশনাল ভ্যালু, ফ্র্যাকশনাল নিউমেরিক ভ্যালু, বাট দ্য ইন্টিজার পার্ট আর সেম। এখানে ডিফারেন্সটা হলো যে আফটার ডেসিমাল পয়েন্ট ইন ডাবল ইউ ক্যান হ্যাভ মেনি মোর ডিজিটস টু ইনক্রিজ দ্য অ্যাকুরেসি অফ দ্য ফ্র্যাকশনাল ভ্যালু। পায়ের ভ্যালু কত বলেন? 3.147, 146, 3 ডিজিটেই শেষ। আপনার পায়ের ভ্যালু তো অ্যাকুরেট না। অ্যাকুরেট ভ্যালু কত? ডিজিট বাড়ান। কত বাড়াবেন? এটা ইনফিনিটি চলতেই থাকবে। কিন্তু যত ডিজিট বাড়াবেন পায়ের ভ্যালুটা তত অ্যাকুরেট হবে, অ্যাকুরেসি তত বাড়বে। তা আমাদের প্রতিদিনের লাইফে এত অ্যাকুরেসির দরকার না। আপনার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে কত টাকা কত পয়সা আছে এটার জন্য আপনার এত টাকা 0.753257 পয়সা দরকার নাই, তাই না? আপনার 2 ডেসিমাল পর্যন্ত রাখলেই হয়। আপনার সিজিপি আপ টু 2 ডেসিমাল ইজ না। সো আমাদের এভরিডে কমার্শিয়াল যে দৈনন্দিন জীবনের যে ইনফরমেশন, ফ্র্যাকশনাল ভ্যালু, ফ্লোট ইজ গুড এনাফ। কিন্তু আপনি যখন সায়েন্টিফিক ইনফরমেশন নিয়ে কাজ করবেন তখন আপনার প্রিসিশন খুব ম্যাটার করবে। হ্যাঁ, একটা ডিএনএ অ্যানালাইসিস করছেন, একটা ওয়েদার মডেলিং করছেন, বা একটা স্যাটেলাইটের অরবিট ট্র্যাকিং করছেন, গাইডেড মিসাইলের ট্র্যাজেক্টরি আপনি ট্রেস করছেন। এই সমস্ত কাজে যখন কোঅর্ডিনেট ইউজ করা হবে তখন দ্যাট কোঅর্ডিনেট হ্যাজ টু বি ভেরি প্রিসাইজ। ওখানে তখন 2 ডেসিমাল ডিজিট দিয়ে হবে না, অনেক বেশি লাগবে। ওই সমস্ত ক্ষেত্রে আপনি ডাবল ইউজ করবেন। ডাবলকে যদি ফ্লোটে রাখতে যান, potential chance is there you will lose the accuracy, ডাটা লস হওয়ার একটা পোটেনশিয়াল থাকে। এই জন্যই জিডিবি এটা করে নাই, ডাবলকে সে ফ্লোটে করে নাই। কিন্তু ফ্লোটকে যদি ডাবলে রাখেন কোনো অসুবিধা নাই। একটা লং হচ্ছে 8 বাইট, ইন্টিজার হচ্ছে 4 বাইট। একটা ইন্টিজারকে যদি 8 বাইটে রাখেনও কোনো আপত্তি না, আপনার ডাটা লস হবে না, লিডিং জিরো বাড়বে। কিন্তু একটা লংকে যদি ইন্টিজারে রাখেন ভ্যালুটার উপর ডিপেন্ড করে ডাটা লস হতে পারে। দ্যাট ইজ দ্য রিজন জিডিবি এখানে ডাবলকে ফ্লোটে অটো কনভার্ট করছে না, ডাবল ভার্সন মিসিং থাকলে এরর দিয়ে দিচ্ছে।
কিন্তু ফ্লোট ভার্সন মিসিং থাকলে ফ্লোটকে সে ডাবলে কনভার্ট করে নিচ্ছে, কারণ ওখানে ডাটা লসের কোনো চান্স নেই। ওকে, যদিও এটা আমাদের অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিংয়ের জন্য রিলেটেড ডিসকাশন না, কিন্তু ইট ইজ গুড টু নো যে এই জিনিসগুলো ছোটোখাটো জিনিস, এগুলো আমাদের মানে ব্যাকগ্রাউন্ডে থাকা ভালো। ওকে, এনি কোশ্চেন বিফোর আই চেঞ্জ দ্য টপিক? সব কোম্পানি এরকম মানে না, সব এটা ডিপেন্ড করে যে কম্পাইলারের অপটিমাইজেশন লেভেল কতটুকু। একটা কম্পাইলারেরও তো ভার্সন আসতে থাকে, তাই না? যত পরের ভার্সন হবে তত বেশি অপটিমাইজ থাকবে, তত বেশি কেস তারা কভার করবে। হ্যাঁ, তো এখন আবার কম্পাইলার ম্যানুফ্যাকচারের উপরে এটা ডিপেন্ড করে। তো আপনার জিডিবি, কোড ব্লকস, ভিজুয়াল স্টুডিওর মধ্যে অনেক কিছুই আপনি ডিফারেন্ট পাবেন। তো কাজেই আপনার অ্যাজ এ প্রোগ্রামার হিসাবে আপনি সবসময় ফেল সেফ কোড লেখার চেষ্টা করবেন। আপনি অ্যাজিউম করে নেবেন না যে আমার কম্পাইলার এটা করে দিবে, দিতে পারে, নাও দিতে পারে, ইউ নেভার নো। হয়তো আপনার কম্পাইলার দিল, কিন্তু আপনার কোডটা যদি আপনি পোর্টেবল করেন, কাউকে দেন, তার কম্পাইলারে তো এটা প্রবলেম হতে পারে। সো ইট ইজ বেটার টু রাইট ফেল সেফ কোড। ওকে, মানে ওল্ড স্কুল অর্থোডক্স স্টাইলে, যেখানে যেটা করা দরকার আপনিই করে দিচ্ছেন, কিন্তু আজকালকার কম্পাইলার অনেক কিছু করে দেয় অন বিহাফ। ওকে, সেটা হচ্ছে বোনাস, কিন্তু সেটা আপনার কোডটা যদি এরকমই হয় যে আর কোনো কম্পাইলার এটা চলবে না, শুধু আপনার কম্পাইলারই চলবে, এবং আপনি জানেন আপনার কম্পাইলারে কী কী সাপোর্ট আছে, সেটা অন্য জিনিস। কিন্তু জেনারেলি আমরা যখন একটা কোড লিখি, এটা তো মাথায় রাখি না যে এই নির্দিষ্ট কম্পাইলার এটাকে শুধু কম্পাইল করবে, তাই না? তো কাজেই ফেল সেফ কোড লেখাটা বেটার। ওকে, এখন আমরা নেক্সট টপিকে চলে যাচ্ছি, যদি আপনাদের আর কোনো কোশ্চেন না থাকে এই ওভারলোডিং নিয়ে। উইল বি ব্যাক হিয়ার। ওভারলোডিংয়ের একটা ভ্যারিয়েন্ট হচ্ছে অপারেটর ওভারলোডিং। আপনি শুধু মেথড না, অপারেটরকে ওভারলোড করতে পারেন, সেটাতে আমরা আসবো। যেমন ধরেন প্লাস অপারেটর। সো প্লাস ইজ এ বাইনারি অপারেটর বিকজ ইট হ্যাজ টু অপারেন্টস। অপারেটর নাম্বার অফ অপারেন্টসের উপর ভিত্তি করে তিন ধরনের হয়। ইউনারি অপারেটর, which has only one operand. Example দেন তো দেখি ইউনারি অপারেটরের। জি, unary operator, the operator which has only one operand. যেমন x plus y, এখানে অপারেটরটা কি? প্লাস। হাউ মেনি অপারেন্টস? কোথায় ওয়ান? অপারেন্ট x plus y, how many operands? 2, x and y. x and y হচ্ছে অপারেন্ট, যার উপরে অপারেটরটা কাজ করে। So যেহেতু দুইটা অপারেন্ট, সো এটা বাইনারি অপারেটর। Now unary operator has only one operand. My question is, can you give an example of unary operator? Sir, x plus plus. Plus plus, plus plus, minus minus, okay? আরও আছে, হ্যাঁ এগুলো ঠিক আছে। ইউনারি মাইনাস, এটাও কিন্তু একটা ইউনারি অপারেটর, মানে মাইনাস সাইন, এটা কিন্তু সাবট্রাকশন হিসাবে যখন ইউজ করবেন তখন বাইনারি অপারেটর। আবার এটাকে যখন নেগেশন হিসাবে ইউজ করবেন, নেগেটিভ ভ্যালু রিপ্রেজেন্ট করার জন্য, যেমন সি আউট মাইনাস এক্স, এক্সের ভ্যালু 10 হলে সে -10 প্রিন্ট করবে। এই যে মাইনাস এক্স, এটা তো এক্স হচ্ছে একমাত্র অপারেন্ট, কিন্তু এখন এটাকে আপনি নেগেশন হিসাবে ইউজ করছেন। আবার যদি বলেন যে সি ইকুয়াল টু এ মাইনাস বি, তখন আবার এটা সাবট্রাকশন। তো অপারেটরকে আপনি ওভারলোড করতে পারেন, ওকে, সেটা ইউনারি হোক বাইনারি হোক। এখন এই যে প্লাস অপারেটর, আমরা যদি এটাকে এক্সাম্পল হিসাবে নেই, নাও ইফ ইউ প্রোভাইড 2 integers অ্যাজ অপারেন্ট, ইটস নোন টু কম্পাইলার যে হ্যাঁ আমার অপারেন্ট 2টা ইন্টিজার, সো আমাকে এখন ইন্টিজার অ্যারিথমেটিক অ্যাপ্লাই করতে হবে। সো আমি এই 2টা মেমোরি লোকেশন থেকে রেজিস্টারে ট্রান্সফার করব, করে তাদেরকে অ্যাড করে অ্যাকুমুলেটরে রাখবো, তারপরে আবার এটা যে সি যদি হয় ইকুয়াল টু, তাহলে সি লোকেশনে মুভ করবো রেজিস্টার থেকে, তাই না? তো এইটা কিন্তু কম্পাইলার জানে যে এই সেট অফ ইনস্ট্রাকশন আমাকে এক্সিকিউট করতে হবে ওয়েন অপারেন্টস আর 2 integers। যখন অপারেন্টস আর 2 floats বা 2 doubles, তখনও কম্পাইলার জানে যে আমাকে এখন ফ্লোটিং পয়েন্ট অ্যারিথমেটিক অ্যাপ্লাই করতে হবে, সো আই হ্যাভ টু ইউজ মাল্টিপল রেজিস্টার্স ফর দ্যাট, এবং হোয়াট এভার ইজ রিকোয়ার্ড টু ডু ইট উইল ডু।
যদি আপনার অপারেন্ট মিক্সড হয়, যে একটা ইন্টিজার একটা ফ্লোট বা একটা শর্ট একটা ডাবল এরকমও হতে পারে, তখন কম্পাইলার বুঝবে যে যেহেতু একটা ফ্লোটিং পয়েন্ট, তাহলে আমাকে ফ্লোটিং পয়েন্ট অ্যারিথমেটিক অ্যাপ্লাই করতে হবে, নট ইন্টিজার অ্যারিথমেটিক। এবং সেই ক্ষেত্রে ইন্টিজার অপারেন্টটাকে সে অটোমেটিক কাস্ট করে নেবে টু দ্যাট ফ্লোটিং পয়েন্ট টাইপ, অ্যান্ড দেন ইট উইল অ্যাপ্লাই দ্য ফ্লোটিং পয়েন্ট অ্যারিথমেটিক। তো এই সব কিছু কিন্তু জানা, কম্পাইলার জানে যে প্লাস কিভাবে কাজ করে, দুইটা ইন্টিজারের সাথে, দুইটা ফ্লোটের সাথে, দুইটা ডাবলের সাথে, বা তাদের মিক্সিং হলেও কিভাবে কাজ করে এটা জানা, অ্যান্ড দ্যাটস ওয়াই ইট ওয়ার্কস সিম্পলেসলি ফর আস। এখন ধরেন আপনি একটা ক্লাস বা স্ট্রাকচার তৈরি করলেন কমপ্লেক্স নাম্বার। কমপ্লেক্স নাম্বারের দুইটা ফিল্ড আছে, রিয়েল অ্যান্ড ইমাজিনারি, 3 + 4i, 6 - 5i। তো তাহলে 6 হচ্ছে রিয়েল, 5 হচ্ছে -5 হচ্ছে ইমাজিনারি, তো 6 - 5i। তা এখন আমরা জানি যে দুইটা কমপ্লেক্স নাম্বারকে অ্যাড করা যায়। তো কমপ্লেক্স নাম্বারে যদি দুইটা অবজেক্ট থাকে C1 and C2, এখন আপনি যদি বলতে চান C1 + C2, to me it makes sense, but compiler has no clue what to do because it's not known to compiler. দুইটা অবজেক্টকে যখন আপনি একটা অপারেটর ইউজ করেন, যেখানে অবজেক্টস আর অপারেন্ট, not your primitives, not integer float double, objects are operands, তখন তো কম্পাইলার জানে না এই ডাটা টাইপটা আপনি মাত্র তৈরি করলেন, আপনি মাত্র একটা ক্লাস তৈরি করলেন ম্যাট্রিক্স, এবং আপনি দুইটা ম্যাট্রিক্স অবজেক্টকে প্লাস দিয়ে যোগ করতে চাচ্ছেন। আপনার কাছে এটা মেক সেন্স করে, কিন্তু কম্পাইলার হ্যাজ নো আইডিয়া what to do if plus operator is used with two matrix objects. So তখন আপনি এই অপারেটরকেও ওভারলোড করতে পারেন, ওকে, and you can write a bunch of code what to do if you want to add two matrices, or if you want to add two complex numbers, what to do. You can tell the compiler by providing a definition for that overloaded operator. The operator overloading is also a variant of method overloading বা function overloading. তো সেটা আমরা এক্সপ্লোর করব, ওকে। তার আগে আমাদের কিছু জিনিস বুঝতে হবে যে স্কোপ অফ ভেরিয়েবলস, ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবলস, আমরা এটা বুঝলাম যে গ্লোবাল হতে পারে, লোকাল হতে পারে, লোকাল আবার অনেক রকম ভাবে হতে পারে, দ্যাট উই এক্সপ্লোর ইন লাস্ট ক্লাস, ওকে। লুপের সাথে হতে পারে, ফাংশন ডেফিনেশনের সাথে হতে পারে, কন্ডিশনাল কনস্ট্রাক্টের সাথে হতে পারে, টাইপ ডেফের সাথে হতে পারে, নেম স্পেসের সাথে হতে পারে, ইনামের সাথে হতে পারে, বেয়ার ব্লক হতে পারে, অনেক কিছু হতে পারে, ওকে। দ্যাট উই হ্যাভ এক্সপ্লোরড ইন লাস্ট ক্লাস। সো দ্যাট ইজ ফর ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবলস। বাট ওয়েন ইউ কাম টু দ্য মেম্বার অফ স্ট্রাকচার অর ক্লাস, তখন কিন্তু আমরা গ্লোবাল পাবলিক বলবো না, তখন আমরা বলবো পাবলিক প্রাইভেট, ওকে। সো স্কোপ অফ স্ট্রাকচার অথবা ক্লাস মেম্বার, যেটা আমরা যখন বলছি মেম্বার, তখন আইদার ইট ক্যান বি ফিল্ড অর ইট ক্যান বি মেথড, ওকে। তো এইটা হতে পারে আইদার পাবলিক অর প্রাইভেট। পাবলিক মানে ইফ দ্য মেম্বার ইজ অ্যাক্সেসিবল ফ্রম আউটসাইড অফ দ্য স্ট্রাকচার অর ক্লাস, যদি বাইরে থেকে মেম্বারটাকে অ্যাক্সেস করা যায় তাহলে আমরা বলবো মেম্বারটা পাবলিক, আর যদি না যায় তাহলে আমরা বলবো মেম্বারটা প্রাইভেট। এখন অ্যাক্সেস বলতে আমরা কি বোঝাচ্ছি? ফর ফিল্ড আমরা বোঝাতে চাচ্ছি যে ক্যান ডাইরেক্টলি রিড রাইট, আর মেথডের ক্ষেত্রে আমরা বোঝাতে চাচ্ছি যে ক্যান বি কল্ড। অ্যাক্সেসিং মেম্বার বলতে আমরা এটা বোঝাচ্ছি যে অ্যাক্সেসিং মেম্বারটা যদি ফিল্ড হয় তার মানে এটাকে সরাসরি রিড করা যাবে, রাইট করা যাবে বাইরে থেকে। আর যদি মেম্বারটা মেথড হয় তাহলে এটাকে বাইরে থেকে সরাসরি কল করা যাবে। If that is the case, then the member is public. But if it is not the case, then the member is private. Any question? স্যার আবার যদি পাবলিক হয়, আপনি যে বাইরে থেকে মানে ক্লাস বলে দিন আমার ফাংশনটা কল করতে, মেথড কল করতে হবে, মানে বারবার মেথডের নাম লিখলে আপনার প্রশ্নটা বুঝি নাই, আবার বলেন। আবার যদি স্যার ক্লাসটা যদি পাবলিক হয়, ক্লাস পাবলিক বলি নাই আমি, মেম্বার, হ্যাঁ ফিল্ড অথবা মেথড। ওটা যদি পাবলিক হয়, আমি মেইন ফাংশন থেকে মানে বাইরে থেকে আউটসাইড দ্য ক্লাস, আমি কি ক্লাসের নাম দিয়ে দেব ফাংশন মেথডটাই কল করতে পারবো?
ক্লাসের নাম দিয়ে তো কল করবেন না, আপনাকে একটা অবজেক্টকে ক্লায়েন্ট বানিয়ে কল করতে হবে। এই যে আমরা বললাম যে mycalc.add, এটাকে কল করেছে কে? মেইন ফাংশন কি পার্ট অফ দ্য স্ট্রাকচার বা ক্লাস নাকি আউটসাইডার? তার মানে আপনার অ্যাড মেথড ওয়াজ এ পাবলিক মেথড, সেই জন্য এটা করা গিয়েছে। By default public থাকে। ইট ডিপেন্ডস। স্ট্রাকচারে বাই ডিফল্ট পাবলিক সব কিছুই, ক্লাসে বাই ডিফল্ট সব কিছুই প্রাইভেট। ওকে, তো এই যে আমরা যদি প্রথম ক্লাসে চলে যাই, এখানে আমরা একটা স্ট্রাকচার ডিফাইন করেছিলাম নোট, রাইট? ইফ ইউ ক্যান রিকল, এখানে আমাদের পপুলেট ফাংশন আমরা n পাঠিয়েছিলাম, হুইচ ইজ এ নোড অবজেক্ট। তো এই যে এখানে এটা দেখে এখানে কি হচ্ছে, এখানে ফিল্ড হচ্ছে ভ্যাল এবং নেক্সট হচ্ছে ফিল্ড মেম্বার ডেটা। এখন এটাকে কি রিড রাইট হচ্ছে না? এখানে রাইট করা হচ্ছে, কে রাইট করছে? মেইন রাইট করছে নাকি? দেখে বলে। পপুলেট ফাংশন কি স্ট্রাকচারের মেম্বার নাকি আউটসাইডার? তো তার মানে আপনার ফিল্ড হচ্ছে পাবলিক। ভ্যাল আর নেক্সট যদি প্রাইভেট হতো তাহলে এটা পপুলেট করতে পারতো না, এরর হয়ে যেত। যেহেতু পাবলিক সেই জন্য এটা করা গিয়েছে। ওকে, এনি কনফিউশন কারো থাকলে বলেন। ওকে, তো তাহলে আমরা এখানে যেটা বলছি যে সেটা হলো in structure by default everything is public, okay, in class by default everything is private. এখন আমরা একটা এক্সাম্পল দেখি যে প্রাইভেট হলে সুবিধা কি, পাবলিক হলে অসুবিধা কি, আবার প্রাইভেট হলে অসুবিধা কি, পাবলিক হলে সুবিধা কি। আসলে আপনি অ্যাবসলিউট সব কিছু পাবলিক, অ্যাবসলিউট সব কিছু প্রাইভেট কোনো দিয়ে আপনার পারপাস সার্ভ হবে না, আপনাকে কম্বিনেশন করতে হবে। কিছু জিনিস আপনি প্রাইভেট রাখবেন, কিছু জিনিস আপনি পাবলিক রাখবেন। ওকে, সেইটা আপনাকে বুঝতে হবে। এখন ধরেন আমি আপনাকে একটা এক্সাম্পল দিয়ে বললি, আপনারা আমাকে বলবেন যে সেটা পাবলিক হওয়া উচিত না প্রাইভেট হওয়া উচিত। নাও আই এম এ ফ্যাকাল্টি, ওকে, নাও আই হ্যাভ এ ফিল্ড in faculty class. There is a field called salary, okay. Now faculty skd, the skd is an object. এখন আপনি যদি বলতে পারেন যে cout skd.salary, you will know my salary, আপনি আমার স্যালারি ডাইরেক্ট রিড করতে পারবেন। Is it desirable? No. So it should be private. ওনার গ্রেডসগুলো রাখা আছে ভেতরে, অ্যারে অফ স্ট্রিংস হিসাবে ধরেন গ্রেডগুলো রাখা আছে, ফিল্ড অ্যারে অফ স্ট্রিংস ওইটাই ধরেন ফিল্ড, ওখানে ওনার গ্রেডগুলো সব জমা আছে। এখন ওনার প্রতিবেশী যদি মাহিমা ডট গ্রেডস আই লুপ চালিয়ে গ্রেডগুলো দেখে, ওনার খুব বেশি ভালো লাগবে না, কারোরই খুব বেশি ভালো লাগবে না। তো কাজেই এটা ডিজায়ারেবল না। তো তাহলে আপনার যে ডেটা should be protected from vulnerability of outside world. So you need to prevent direct access to your data from outside. That is the philosophy of object orientation. Data hiding and encapsulation. You hide the data within the shell of the class or structure, encapsulate it within the class or structure, okay, and hide it. Now the question is, data যদি accessible না হয়, ডাটার মূল্যটা কি? আমার ইনফরমেশন আছে ফিল্ডে, কিন্তু সেই ইনফরমেশনটাকে প্রসেস করা যাচ্ছে না কোনো কাজের জন্য, দেন হোয়াটস দ্য পয়েন্ট? তো তখন আপনাকে যেটা করতে হবে যে ইউ উইল গিভ অ্যাক্সেস টু ইউর ডেটা থ্রু ইউর মেথডস। তো মেথডসগুলোকে আপনি পাবলিক রাখবেন যাতে বাইরের লোকজন মেথডগুলোকে ইউজ করতে পারে ইনডাইরেক্টলি টু ম্যানিপুলেট ইউর ডেটা, নট ডাইরেক্টলি। ভিজুয়ালাইজ করতে অসুবিধা হলে প্রশ্ন করেন। এটা আরেকবার বলবো। আচ্ছা, ধরেন
ধরেন আপনি অপারেটিং সিস্টেম, আপনার মোবাইলের অপারেটিং সিস্টেম, ঠিক আছে? এখন আপনার যে কন্ট্যাক্ট ডিটেলস, এগুলো তো আপনার প্রাইভেট ইনফরমেশন। এখন আপনি একটা মেসেজিং অ্যাপ ডাউনলোড করলেন, ওকে? সেই মেসেজিং অ্যাপ আপনার কাছে পারমিশন চাচ্ছে টু অ্যাক্সেস ইউর ক্যামেরা, টু অ্যাক্সেস ইউর মাইক্রোফোন, টু অ্যাক্সেস ইউর কন্ট্যাক্টস, টু অ্যাক্সেস ইউর গ্যালারি, সব কিছুর অ্যাক্সেস চাচ্ছে, আপনি দিয়ে দিন। তার মানে ওই অ্যাপের মেথড এখন আপনার এই ডাটাগুলো ডাইরেক্ট অ্যাক্সেস করতে পারবে। তো অ্যান্ড্রয়েডে দ্যাট ইজ দ্য কেস। ওয়ান্স ইউ গিভ দ্য অ্যাপ পারমিশন, দে ক্যান গেট ইট। অ্যাপেলে যদি আসেন, অ্যাপেলে আপনি ছবি তুলছেন গ্যালারিতে, আজকেই তুলছেন 20টা ছবি, ইনস্টাগ্রামে দিবেন বলে পদ্মা সেতুর নিচে ট্রলার নিয়ে গিয়ে, ওকে? কিছু টিকটক শটও নেওয়া হলো, তো বা ইউটিউব শর্টস। তো এখন এগুলো আপনার গ্যালারিতে আছে। এখন আপনি মেসেঞ্জারে গিয়ে যদি অ্যাটাচ করতে চান, অ্যান্ড্রয়েডে কিন্তু আপনি অ্যাটাচ করতে পারবেন। অ্যাপেলে আপনাকে বলতে হবে যে আপনার অ্যাক্সেস নাই, যদিও আপনি তাকে গ্যালারি অ্যাক্সেস দিয়ে রাখছেন, কিন্তু ইন্ডিভিজুয়াল আপনার ডাটা, অর্থাৎ আপনার যে ছবিগুলো বা ভিডিওগুলো, সেগুলো আপনার ডাটা, সেগুলো কিন্তু অ্যাক্সেস নেই। তখন সে বলবে যে ইফ ইউ ওয়ান্ট টু গিভ অ্যাক্সেস, তাহলে আপনি ম্যানেজে ক্লিক করতে হবে। যারা আইফোন ইউজার আছেন তারা জানেন, ম্যানেজে ক্লিক করে তখন আপনাকে ইন্ডিভিজুয়ালি আপনি স্পেসিফিক ছবি বা ভিডিও পারমিশন দিতে পারেন টু দ্য মেসেঞ্জার। আপনার এন্টায়ার গ্যালারি অ্যাক্সেসে পাবেন। তো বিষয়টা অনেকটা এরকম। এখন ধরেন আপনার গ্রেডগুলোকে প্রসেস করতে হবে টু জেনারেট দ্য সিজিপিএ, কিন্তু আমি যদি সরাসরি আপনার গ্রেডগুলো রিড করা শুরু করি, দ্যাট মে নট বি দ্য আইডিয়াল কেস। তো তখন আমি কি করব, আপনাকে বলবো যে মাহিমা ডট ক্যালকুলেট সিজিপিএ, তার মানে মাহিমা ক্যান ইউ টেল মি ইউর সিজিপিএ। তো এই ক্যালকুলেট সিজিপিএ মেথড, যেটা স্টুডেন্ট ক্লাসের নিজস্ব মেথড, সে তখন তার গ্রেডগুলোকে প্রসেস করবে, রিড করবে, করে ক্যালকুলেট করে সে তখন সিজিপিএটা প্রিন্ট করবে বা রিটার্ন করবে। তা আমি আউটসাইডার হিসাবে সিজিপিএটা পেলাম। দ্যাট ইজ দ্য ওয়ে ইট শুড বি টু প্রোটেক্ট ইউর ডেটা ফ্রম আনসলিসিটেড, unwanted, unseen, behind the background use. আপনি কন্ট্যাক্টের অ্যাক্সেস দিয়েছেন একটা মেসেজিং অ্যাপকে উইথ দ্য গুড ফেইথ যে আপনি আপনার কন্ট্যাক্টটাকে ইউজ করা হবে। আপনি যখন কারোর সাথে ভিডিও কলে যাবেন, তখন সে কন্ট্যাক্টটা ইউজ করে তার নাম্বারটা পিক করে কল করবে। বাট ইউ নেভার নো ব্যাকগ্রাউন্ডে সে আপনার কন্ট্যাক্ট নিয়ে কী করতেছে। সে আপনার কন্ট্যাক্টের ডাটাগুলোকে নিয়ে সেল করে দিল কিনা, হ্যাঁ, বা আপনার কন্ট্যাক্টকে সে আপডেট করে দিল কিনা, হু নোস। আপনি একটা গেম ডাউনলোড করছেন, খুব পপুলার একটা গেম ডাউনলোড করছেন, বা একটা গেম ডাউনলোড করছেন র্যান্ডমলি। এখন সেই গেমকে আপনার অ্যাক্সেস দিতে হচ্ছে, ক্যামেরার অ্যাক্সেস দিয়ে দিলেন, ওকে, মাইক্রোফোনের অ্যাক্সেস দিয়ে দিলেন। তো ইউ আর প্লেইং দ্য গেম উইথ দ্য ফেথ যে আপনি, সে হয়তো আপনার ক্যামেরা ইউজ করবে, আপনার মোশন সেন্সর, আপনার ক্যামেরা দিয়ে সে আপনার মোশন সেন্স করবে। হ্যাঁ, ধরেন একটা এআর সফটওয়্যার, অগমেন্টেড রিয়েলিটি সফটওয়্যার। তো সে হয়তো আপনাকে আপনার মোশন সেন্স করে স্ক্রিনে আপনাকে আপনার যে অ্যাভাটার, যেটা আপনি হয়ে যেটা খেলছেন আর কি, স্ক্রিনের ভেতরে তো আপনি আছেন একটা, তাই না? দ্যাট ইজ কল্ড অ্যাভাটার, ওকে। তা আপনার যে অ্যাভাটার, সেই অ্যাভাটারের যে ফেশিয়াল এক্সপ্রেশন, সেটা হয়তো আপনার ক্যামেরা দিয়ে আপনার মোশন সেন্সর করে সেইভাবে সে অ্যাভাটারটাকে ডাইনামিক্যালি চেঞ্জ করবে। অ্যাভাটারের এক্সপ্রেশনটাও সে চেঞ্জ করবে আপনার রিয়েল এক্সপ্রেশনের সাথে মিল রেখে মোশন সেন্সিং করে। দ্যাট ইজ দ্য আন্ডারস্ট্যান্ডিং বিটুইন ইউ অ্যান্ড দ্য গেম। সো ইউ গিভ অ্যাক্সেস টু ইউর ক্যামেরা, ফাইন। কিন্তু আপনি কি গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারবেন যে সে আপনার ক্যামেরাটাকে ওয়েব ক্যাম হিসাবে ইউজ করতেছে না, আপনার প্রাইভেসি ব্রিচ হচ্ছে না? ক্যান ইউ সে উইথ গ্যারান্টি? নো, ইউ ক্যানট সে দ্যাট। সো লট অফ ইস্যুস আর দেয়ার। এই জন্য
আপনি যেটা করতে পারেন যে তাকে সরাসরি ক্যামেরা অ্যাক্সেস দিবেন না, আপনার অপারেটিং সিস্টেমের একটা মডিউল থাকবে যার থ্রুতে সেন্সর ডাটাগুলো যাবে, ক্যামেরাটাকে কন্ট্রোল করবে অপারেটিং সিস্টেমের একটা মেথড, এবং সেই মেথড ওই গেমের অ্যাপকে সাপ্লাই দিবে আপনার সেন্সর ডাটা। তো গেমটা যখন প্লে হচ্ছে তখনই শুধু সে সাপ্লাইটা দিবে, গেম যখন প্লে হচ্ছে না ব্যাকগ্রাউন্ডে সে যখন ক্যামেরা অ্যাক্সেস করার চেষ্টা করবে, অ্যাক্সেস তো নাই, ক্যামেরা তো প্রাইভেট। So that is the philosophy of object orientation. You can, all the application data should not be exposed to the entire world. Okay? কারণ একটা সফটওয়্যার শুধু ইন আইসোলেশন কাজ করে না, আজকাল অনেক সফটওয়্যার রিয়েল লাইফ রিয়েল টাইমে কোলাবোরেট উইথ আদার সফটওয়্যারস, এবং আপনার সফটওয়্যারও আপনি অনেক থার্ড পার্টি লাইব্রেরি ইউজ করবেন, তখন তাদেরকেও আপনার ডাটা প্রসেস করতে হবে, but not directly through the methods. So that is why in object orientation philosophy আমরা এটাকে বলছি যে data hiding and encapsulation. You encapsulate your data as the private field so that it's hidden, okay, but you allow them to access it through the methods. তো মেথডটা আপনি লিখেছেন, এক্স্যাক্টলি জানেন যে কি করবে, এটা আপনার লেখা মেথড, মানে ক্লাস এটার ওনার, সো এখানে আনসলিসিটেড কিছু হবে না, এই মেথড কল হলে যেটা হওয়ার কথা সেটাই হবে। তো আপনার মোশন সেন্সর করে পাঠানোর কথা ক্যামেরা দিয়ে সেটাই করবে আপনার মেথড, কিন্তু সে রাতের বেলা ওয়েবক্যাম হিসাবে লাইট, মানে আপনার ক্যামেরার লাইটও জ্বলবে না, কিন্তু সে আপনার প্রাইভেসি বা আপনার বাসার ভেতরের লিভিং রুম ড্রয়িং রুম এইগুলো, মানে আপনার লাইফস্টাইল বোঝার জন্য সেটা করতেই পারে। সে হয়তো আপনার হাউস হোল্ড লাইফস্টাইল বোঝার জন্য এটা সে গোপনে করতে পারে, এবং আপনার হাউস হোল্ড লাইফস্টাইলের উপর ভিত্তি করে আপনাকে অ্যাড ডাইভার্ট করবে। হু নোস, এনিথিং অ্যান্ড এভরিথিং ইজ পসিবল। আপনি একটা ভিডিও ক্লিক করেন ফেসবুক, কী বলো এটাকে, ওয়াচে অথবা ইউটিউবে, দেখবেন যে এরপরে সিমিলার ভিডিও আসা শুরু হয়েছে। সিমিলার ভিডিও আসা শুরু হয়েছে ভালো কথা, ওই ভিডিওর যে থিম সেই রিলেটেড অ্যাড আসা শুরু হয়েছে। তা আপনি একটা ফুটবল ম্যাচের ভিডিও দেখেন 2-3টা, কিছুক্ষণ পরে দেখবেন যে ফুটবল জার্সির অ্যাড আসতেছে, হ্যাঁ। তারপরে আপনি একটু ফিটনেস রিলেটেড কিছু ভিডিও দেখেন, দেখবেন যে 1-2 দিন দেখেন, দেখবেন যে আপনার কাছে অ্যাড আসতেছে। অ্যাড আসে না? অ্যাড আসতেছে, কিসের অ্যাড আসতেছে? ক্যালাস্থেনিক্স ট্রেনিংয়ের অ্যাড, ওকে, কিটোজেনিক ডায়েটের অ্যাড, ওকে, ফিটনেস প্ল্যানের অ্যাড, ব্লা ব্লা ব্লা। সো দিস আর অল বিজনেস, ইনফরমেশন ইজ বিজনেস। এই $45 বিলিয়ন ইলন মাস্ক এমনি এমনি দিতে চায় টুইটার নেওয়ার জন্য, এমনি এমনি না, এখানে অনেক বিজনেস আছে। ওকে, যাই হোক, তো এইটাই হচ্ছে থিম, যে আমার ডাটা থাকবে প্রাইভেট আর মেথডস থাকবে পাবলিক। মেথডও যদি প্রাইভেট হয় তাহলে বাইরের ওয়ার্ল্ড ওই ডাটাটা আনইউজেবল হয়ে গেল আউটসাইড ক্লাস, তো দ্যাট ডাজ নট মেক সেন্স, মাচ সেন্স। তো কাজে আমরা সব মেথডকে যদি পাবলিক নাও করি, অন্তত যে মেথডগুলোকে আমরা বাইরের জগতের সাথে ইন্টারফেস হিসেবে ইউজ করতে যাই সেই মেথডগুলোকে অন্তত পাবলিক রাখতে হবে। ওকে, তো এখন আমরা কনসেপ্ট বুঝলাম, এখন আমরা একটা এক্সাম্পল দেখি। তো এখানেই আমাদের দেখেন আমরা একটা ডাটা রেখেছি, স্ট্রিং ব্যাটারি লাইফ। সো ক্যালকুলেটর হ্যাজ এ ব্যাটারি, সো ব্যাটারি টাইপ হচ্ছে আমার একটা ফিল্ড মেম্বার ডেটা, এবং আমরা মেইন ফাংশনে গিয়ে বলছি যে আমার দুইটা মেথড আছে, সেট ব্যাটারি টাইপ অ্যান্ড শো ব্যাটারি টাইপ। এই মেথড দুইটার কাজ হচ্ছে কি, ব্যাটারির সেট ব্যাটারি টাইপে আমি এই ব্যাটারি টাইপটা সেট করে দিচ্ছি, লেটস সে ডাবলে, আর শো ব্যাটারি টাইপে আমি ইনফরমেশনটা প্রিন্ট করে দিচ্ছি। তো এই দুটো হচ্ছে আমার মেথড, আমার ফিল্ডটাকে রিড রাইট করার জন্য। ওকে, সেট ব্যাটারি টাইপ এবং শো ব্যাটারি টাইপ এগুলো আছে। তো এখন মেইন হচ্ছে আউটসাইডার। আউটসাইডার হিসাবে সে মেথডের হেল্প নিতে পারে টু রিড রাইট অর প্রসেস দ্য ফিল্ডস,
সেটাই এখানে করা হয়েছে। দিস ইজ দ্য আইডিয়াল কেস, এটাই হওয়া উচিত। এবং আমরা যদি এখন এটাকে রান করি তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে এটা দেখাচ্ছে আমাকে, হ্যাঁ, যে ব্যাটারি টাইপ ট্রিপল ডাবল আই। তো সেট ব্যাটারি টাইপ, জি শো ব্যাটারি টাইপ এটা মেথড কল, আপনি অ্যাডকে কল করছেন না 46 নম্বর লাইনে, সেরকম শো ব্যাটারি টাইপকে কল করছেন আপনি, মানে মেইন, আপনি এখানে মেইন কলার মেথড ইউজ করেছেন ফিল্ডের ভ্যালুটাকে দেখার জন্য। 48 নম্বর লাইনে মেথড কল করেছেন ফিল্ডের ভ্যালুটাকে সেট করার জন্য, আর 49 নম্বর লাইনে মেথড কল করেছেন ফিল্ডের ভ্যালুটাকে রিড করার জন্য। সো অ্যাজ এ outsider, as a main function, you took help of the method to manipulate the fields, and that is the that's what is desired. Okay, কিন্তু আপনি যদি চাইতেন আপনি Cout ব্যাটারি লাইফ আপনি নিজেই এটা করতে পারতেন, আপনি সরাসরি এই ফিল্ডটাকে অ্যাক্সেস করতে পারতেন। আপনি ভদ্রতা করে 49 লাইনে সেটা করেন নাই, কিন্তু এখন আপনি অভদ্রের মতো 50 নম্বর লাইনে গিয়ে তার ফিল্ড ডাইরেক্ট অ্যাক্সেস করতেছেন। এইটাও কাজ করবে। আচ্ছা, এটা কাজ কোথায় প্রবলেম হলো? না, এই মাই ক্যালক ডট দিতে হবে, কারণ আমি তো আউটসাইডার, তা আমাকে তো একটা ক্লায়েন্ট বলতে হবে। অনেক অবজেক্ট থাকতে পারে, অনেক স্টুডেন্ট থাকতে পারে। কার সিজিপি? মাহিমার সিজিপিএ, নাসিফের সিজিপিএ, নাকি আশিকের সিজিপিএ, না আবরারের সিজিপিএ, তাই না? বলতে হবে। তো মাই ক্যালকের ব্যাটারি লাইফ দেখাও, তো সে দেখাবে, ডাইরেক্ট অ্যাক্সেস দিচ্ছে আপনাকে। কেন? কারণ বাই ডিফল্ট ইন স্ট্রাকচার এভরিথিং ইজ পাবলিক। আপনার মেথড যেমন পাবলিক, ফিল্ডও পাবলিক। তো এখন এটা ডিপেন্ড করে কলারের কমন সেন্স, সিভিক সেন্স, ভদ্রতার উপর। এখন আপনার নাম বলেন, ওরফে মেইন। ওকে, এখন আপনি যদি যথেষ্ট ভদ্র হন আপনি মেথড ইউজ করবেন, কিন্তু আপনার যদি দূরভিসন্ধি থাকে, ইনডাইরেক্টলি ডাটা ম্যানিপুলেট করার, জানবেও না ক্লাস, মানে অবজেক্ট সেটা জানবেও, মানে আনসলিসিটেড। এখন তো আপনি চাইলে এটার ভ্যালুকে ট্রিপলে করে দিতে পারেন, কিন্তু আপনার সেই রাইট নাই ট্রিপলে করার। এটা ক্যালকুলেটর নিজে যতক্ষণ না আপগ্রেড হচ্ছে ডাবল এ থেকে ট্রিপলে, কারণ ক্যালকুলেটারের নেক্সট ভার্সন এটাকে স্লিম করা হলো। ডাবল এ তো বড় ব্যাটারি, ট্রিপল আরেকটু চিকন, তখন ট্রিপলে আসতে পারে। রিমোটে যেমন ট্রিপলে থাকে, ওয়াল ক্লকে আমাদের ডাবল এ। ওকে, তো এই হচ্ছে ব্যাপার। তা এখন ক্লাস আর স্ট্রাকচারের মধ্যে বেশ কিছু ডিফারেন্স আছে, সেই ডিটেলস আলোচনা আমি আসলে ক্লাসে বসে করতে গেলে অনেক প্রবলেম, আমাদের সময়ের মানে রেস্ট্রিকশন আছে। তা আপনাদেরকে আমি দেখিয়েছিলাম এটা, হ্যাঁ, ওইখানে একটা ভিডিও আছে যে ডিফারেন্স বিটুইন স্ট্রাকচার অ্যান্ড ক্লাস, আপনি কোনটা ইউজ করবেন এইটা আপনারা দেখতে পারেন, তাহলে আপনি একটা ভালো একটা আইডিয়া পাবেন যে কোন সিচুয়েশন আপনি কোনটা ইউজ করবেন। ওকে, তা আমরা আসলে ক্লাসই ব্যবহার করব, আর স্ট্রাক্ট জিনিসটা আসলে লিমিটেড টু C++, অন্য কোনো ল্যাঙ্গুয়েজে কিন্তু স্ট্রাক্ট নাই। এটা শুধু সির ব্যাকওয়ার্ড কম্প্যাটিবিলিটি প্রোভাইড করার জন্য রাখা হয়েছে। সো দেয়ারফোর উই হ্যাভ টু গো টু ক্লাস। ক্লাস আবার বাই ডিফল্ট সব প্রাইভেট। ওকে, এখন আমরা আসি যে ঠিক আছে, আমাদের এখন একটা প্রবলেম দেখা দিচ্ছে যে আমি এখন বাইরের দুনিয়ার, মানে আই এম এক্সপেক্টিং যে আই লিভ ইন এ আইডিয়াল ওয়ার্ল্ড, সো আমার ডাটা প্রাইভেট পাবলিক থাকলে সমস্যা নাই। কিন্তু এই এক্সপেকটেশনটা যে খুব কত বড় একটা ভুল, লাইফ ইজ নট ফেয়ার, তাই না? তো কাজেই আইডিয়াল ওয়ার্ল্ড বলে কিছু নাই, তাহলে আমাকে নিজেকেই নিজে প্রোটেকশন দিতে হবে। তাহলে আমি কি করব? যেহেতু বাই ডিফল্ট সবই পাবলিক, আমি এখন ফিল্ডগুলোকে প্রাইভেট করে দেবো এক্সপ্লিসিটলি। তো তখন আমাকে কি করতে হবে? তখন আমাকে এখানে গিয়ে আমি বলবো যে ওয়েল, আমার ফিল্ডটাকে আমি প্রাইভেট করে দেবো। সো প্রাইভেট কোলন, নাও এভরিথিং ইজ প্রাইভেট। ডিফল্টটাকে আমি ওভাররাইট করলাম, নাও এভরিথিং ইজ প্রাইভেট। কিন্তু মেথড তো পাবলিক রাখতে হবে, নাহলে তো বাইরে থেকে মেথডই কল করা যাবে না। সো তখন আমি বলবো যে আচ্ছা এতটুকু প্রাইভেট, এর পরে গিয়ে আবার সব পাবলিক।
সেটা জাভাতে ইন্ডিভিজুয়ালি, সি প্লাস প্লাসে আপনার একটা রেঞ্জ। এখন কি হবে, এখন মেইন ফাংশনের ইন্টেনশন ভালো না মন্দ তাতে কিছুই যায় আসে না, এখন এইটা এরর দিবেই 1 নম্বর লাইন, নট অ্যালাউড। তখন মেইন ইজ বাউন্ড টু ইউজ দ্য মেথড। তো আমরা যদি কম্পাইল করি এখন এটা আমাদের এরর দিয়ে দেবে। ওকে, বলতেছে এই যে ক্যালকুলেটরের যে ব্যাটারি টাইপ ইজ প্রাইভেট উইদিন দ্য কনটেক্সট। সো কাজেই আমি বাইরে থেকে এইটাকে যখন অ্যাক্সেস করার চেষ্টা করছি এটা আমাকে অ্যালাউ দিচ্ছে না। ক্লায়েন্ট আছে সেটা ঠিক আছে, ক্লায়েন্ট দিয়েছি, কিন্তু ক্লায়েন্ট দিলেই তো হবে না, এটা প্রাইভেট নন প্রাইভেট হতে হবে। তো কাজেই এখন আর এইটা নো লঙ্গার অ্যালাউড, and that is how you protect your data from unsolicited access. Okay, any question? বলেন, কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে। আরেকটা চান্স প্রোটেক্টেড, এটা কি সার্টেন ল্যাঙ্গুয়েজ চলবে? না না, প্রোটেক্টেড সি প্লাস প্লাস জাভা দুই জায়গাতেই আছে, কিন্তু প্রোটেক্টেড আসলে আমি এখানে আনি নাই। অর্থাৎ মেম্বারের যে অ্যাক্সেসিবিলিটি, সি প্লাস প্লাসে 3টা অ্যাক্সেসিবিলিটি আছে, প্রাইভেট, পাবলিক, প্রোটেক্টেড। জাভাতে পাবলিক, প্রাইভেট, প্রোটেক্টের সাথে আরও একটা আছে প্যাকেজ। ওকে, কিন্তু সেগুলো বুঝতে হলে আপনাকে অবজেক্ট ওরিয়েন্টেশনের কিছু ফিলোসফি নিয়ে আমাদের আগে ডিসকাস করতে হবে, এই জন্য এখন এটা প্রিম্যাচিউর আলোচনা হয়ে যাবে। ওকে, যেমন আপনি যখন একটা ক্লাসকে এক্সটেনশন করতে পারেন, অবজেক্ট ওরিয়েন্টেশন আরেকটা সুবিধা হলো যে রিইউজ অফ ইউর কোড, মডিউলারিটি। আপনি একটা স্টুডেন্ট ক্লাস আছে আমার, এটাকে আমি এক্সটেন্ড করে রিসার্চ স্টুডেন্ট নামে আরেকটা ক্লাস বানাতে পারি। ওই সমস্ত জায়গায় আমার এই প্রোটেক্টেড, তারপরে মানে আমরা যখন জাভার আলোচনায় যাব, প্রোটেক্টেড আমরা সি প্লাস প্লাস আনতে পারি, কিন্তু আমরা অবজেক্ট ওরিয়েন্টেশনের যে ফাউন্ডেশন পিলার্স যেগুলো আমরা বলি, পলিমরফিজম, ইনহেরিটেন্স, অ্যাগ্রিগেশন, কম্পোজিশন, এগুলো আসলে আমরা জাভাতেই করবো। সো দেয়ারফর আই এম কিপিং অন হোল্ড ওই দুইটা অ্যাক্সেস স্পেসিফায়ারের উপরে। কিন্তু প্রাইভেট পাবলিক দিয়ে আমরা মানে আমরা নাট মানে কি বলবো, যে আমরা ইন ব্রড সেন্সে জিনিসটা বুঝতে পারছি যে প্রাইভেট মানে অ্যাক্সেসেবল ইনসাইড দ্য ক্লাস, পাবলিক মিনস অ্যাক্সেসেবল আউটসাইড দ্য ক্লাস টু। ওকে, এখন এই দুটো হলো মোটা দাগের দুইটা ডিভিশন, কিন্তু এদের মাঝখানেও গ্রে এরিয়া আছে কিছু, সেগুলো হচ্ছে প্রোটেক্টেড এবং প্যাকেজ। ওকে, বাট উই উইল নট ডিসকাস দেম নাও, উইল ডিসকাস দেম মেবি এক দেড় সপ্তাহ পর। ওকে, এনি কোশ্চেন? স্যার আরেকটা জিনিস আমরা স্ট্যাটিক মানে ওইটা কি এগুলোর সাথে রিলেটেড? না না, স্ট্যাটিক কথাটার মানে হচ্ছে একটা ফিল্ড যখন স্ট্যাটিক হয়, আসবো সেগুলোতে আমি। ওকে, এখনই জিনিসটা আসলে আলোচনা করতে চাচ্ছি না, কিন্তু এটাও আমরা আলোচনা আনি, অসুবিধা নেই। এখন আপনারা জাস্ট, যেহেতু সময় নাই, 5-7 মিনিট আছে, আপনাদের কাছে যদি এখন আমি প্রশ্ন করি যে আপনারা কি কখনো কোনো মেথড কল করেছেন আপনাদের CSC 1.1-এ? ডিড ইউ কল এনি মেথড? এই যে এখানে যেমন mycalc.add, গ্লোবাল হলে ফাংশন, মেম্বার ফাংশন হলে আমরা বলছি মেথড। আপনি কি কোনো CSC 1.1 তো আপনার অবজেক্ট ওরিয়েন্টেশনের কিছুই করেন না, তাই না? তো ওখানে কি আপনারা কোনো মেথড কল করেছেন? করেছেন। এই যে হ্যালো ওয়ার্ল্ড যদি প্রিন্ট করেন, ওখানে আপনি মেথড কল করছেন। মেইন তো গ্লোবাল ফাংশন, মেইন ইজ দ্য কলার, কিন্তু আপনি ওখানে মেথড কল কিন্তু করছেন। ওই যে আমরা বললাম যে অপারেটরকে যদি ওভারলোড করতে চাই, তাহলে আমাকে একটা মেথড ইন্ট্রোডিউস করতে হবে, স্পেশাল মেথড। স্পেশাল ইন দ্য সেন্স আমি যে কোনো নাম দিতে পারবো না, মেথডের নাম হবে দ্য কিওয়ার্ড অপারেটর ফলোড বাই দ্য অপারেটর। তা আমি যদি প্লাসকে ওভারলোড করতে চাই, হ্যাঁ,
So, আমি যদি এখানে লিখি যে আজকে কয় তারিখ 25, তাই না? ওকে, তো এখন যদি আমি এখানে লিখি যে we can also like function or method, we can also overload an operator, okay, by introducing a special method, যদি ক্লাসের ভিতরে হয় ফাংশন or method or method with a special name, এবং এটাকে বলা হয় অপারেটর মেথড। ওকে, তো তাহলে আমরা যদি এখানে বলি যে টু ওভারলোড প্লাস, ওকে, টু ওভারলোড প্লাস okay, the method name will be operator plus, okay, so and so on. So to overload ধরেন equal to the method name will be operator equal to ওকে। তা আপনি যখন কোশ্চেন হলো যে আমরা যখন লিখি যে ডিড উই ইউজ মেথড ওভারলোডিং ইন সিএসসি 101, তো দ্য অ্যান্সার হচ্ছে ইয়েস। এখন আমাকে বলেন তো যে কিভাবে। আই প্লাস প্লাস তো আরও পরে করেন আপনি। প্রথম কোর্সে কি লেখেন যে ইন্ট মেইন, তারপরে সি আউট হ্যালো ওয়ার্ল্ড, এইটাই হচ্ছে আপনার ভেরি ফাস্ট প্রোগ্রাম, তাই না? রিটার্ন 0, এই হচ্ছে আপনার মেইন, তারপরে আপনি বলছেন যে হ্যাশ ইনক্লুড, তো এইখানে যেটা হচ্ছে কিভাবে হচ্ছে, বেসিক্যালি আপনি যখন বলছেন যে সি আউট, হ্যাঁ, বা ধরেন আপনি যদি আমি ইন্টিজার দিয়ে বোঝাই সহজ করে যে ইন্ট এক্স ইকুয়াল টু 10, সি আউট এক্স। তো এইটা যখন আপনি বলছেন যে সি আউট এক্স, এইখানে বেসিক্যালি এটার ইন্টারপ্রিটেশন বাই কম্পাইলার is cout dot operator left shift x is the parameter of the operator method. তো আসলে এখানে একটা মেথড কল হয়, cout হচ্ছে অবজেক্ট, আমরা জানি cout is an object of OStream class, so cout is an
object of OStream class declared in namespace std. So আমাদের ডিক্লেয়ার করতে হয় না, যেহেতু নেমস্পেস std দিয়ে ডিক্লেয়ার করা আছে আমরা ওটাকে ইউজ করি। তো আপনি যখন এটাকে এইভাবে লেখেন cout x, তো বেসিক্যালি আপনার এই অপারেটর মেথডটা কল হয়। ওকে, তাহলে এই অপারেটর মেথডের প্যারামিটার কি এই কলটার জন্য? হ্যাঁ, তাহলে আপনার এই ক্লাস ও স্ট্রিম, ওকে, এই ক্লাসে স্ট্রাকচারের জায়গায় ক্লাস লিখছি এখন আমি। এইখানে আপনার এখন একটা ধরেন রিটার্ন টাইপ, কোনো একটা রিটার্ন টাইপ থাকবে। ওকে, তারপরে অপারেটর, এটা মেথড, প্যারামিটার হিসাবে এখানে একটা ইন্টিজার থাকবে। ওকে, ধরেন ইন্ট ভ্যাল, এরকম একটা মেথড থাকতে হবে, তাই না? পাবলিক মেথড, এরকম একটা পাবলিক মেথড থাকতে হবে, তবেই আমার এটা কাজ করবে। কিন্তু আপনি জানেন যে যদি আপনার এরকম থাকে যে ফ্লোট f ইকুয়াল টু 2.5, এখন আপনি যদি বলেন যে cout f, এটাও তো কাজ করবে, করবে না? এটাও তো কাজ করে। তাইলে এটার জন্য আপনার আবার আরেকটা থাকতে হবে, যেটার প্যারামিটার টাইপ হবে ফ্লোট। তাহলে অপারেটর মেথড ইটসেলফ ইজ ওভারলোডেড। এখন বলেন এটা পাস বাই ভ্যালু হবে না পাস বাই রেফারেন্স হবে? এই ভ্যাল, এটা কি পাস বাই ভ্যালু না পাস বাই রেফারেন্স? কেন পাস বাই ভ্যালু? আপনার অ্যাকচুয়াল প্যারামিটার কি এখানে? এক্স, জাস্ট রিড করতেছে। ওকে, আপনি যদি সিন করতেন, তা আপনি যদি এখানে বলতেন যে সিন এক্স, ধরেন এখানে কমা ওয়াই, তা আপনি যদি বলতেন যে সিন ওয়াই, সিন হচ্ছে আইস্ট্রিম ক্লাসের একটা অবজেক্ট, তাহলে আবার এরকম আইস্ট্রিম ক্লাস থাকবে। তো তাহলে একইভাবে আমাদের একটা আইস্ট্রিম ক্লাসও থাকবে। সো ক্লাস আইস্ট্রিম, তো আইস্ট্রিমের অপারেটর হচ্ছে রাইট শিফট, এবং তখন আপনি যদি বলেন যে সিন ওয়াই, তখন কি ওয়াইটা কি পাস বাই ভ্যালু হবে না পাস বাই রেফারেন্স হবে? আপনি এখানে কি চান? আপনি কি চান ওয়াইটা আপডেট হোক? তাহলে তো রাইট অ্যাক্সেস দিতে হবে, তাহলে কি হবে? এটা পাস বাই রেফারেন্স। সো তখন এখানে এটা হবে ইন্ট এম্পারসন। মেক সেন্স? ওকে, তো এখন আপনাদের লাস্ট যে জিনিসটাতে আমি শেষ করবো, জাস্ট 1 মিনিট। তো আমি ও স্ট্রিমটা দেখাই আগে। এই যে দেখেন ক্লাস ও স্ট্রিম, এখানে যদি আপনি নিচে আসেন, এগুলো হচ্ছে মেম্বার ডাটা বা ফিল্ডস, এগুলো হচ্ছে পাবলিক মেম্বার ফাংশনস। এই যে আউটপুটের জন্য অপারেটরটাকে অপারেটর ফাংশন, অপারেটর মেথড আর কি। এখানে গিয়ে যদি আপনি দেখেন আপনার নন টাইপসগুলোর জন্য অলরেডি এটা ওভারলোডেড। ওকে, এই যে বুলিয়ান, শর্ট, ইন্ট, আনসাইন্ড ইন্ট, লং, ফ্লোট, ডাবল। ওকে, এই জন্য এগুলো কাজ করে আমাদের জন্য, ইট ওয়ার্কস। এই মেথডগুলো যদি না থাকতো তাহলে কাজ করতো না। এখানে দেখেন সব পাস বাই ভ্যালু, কারণ সি আউট করার জন্য আপনি শুধু রিড করবেন। সি আউট করার জন্য ডাটা রাইট অ্যাক্সেস দেওয়ার দরকার কি? আননেসেসারি দিবেন কেন? কিন্তু আপনি যদি ইনপুট নিতে চান তখন তো দিতেই হবে। সো আই স্ট্রিম যদি খোঁজেন, তো এখানে গিয়ে যদি আপনি এই অপারেটর মেথডটাকে খোলেন, এখন দেখেন সব রেফারেন্স, ইন্টিজার রেফারেন্স, কারণ আপনি এক্স ওয়াই জেডকে আপডেট করতে চান।
এখানে তো সেটা ভ্যাল, এখানে আপনি সেটাকে ভ্যাল নামে ইউজ করছেন। তাহলে ভ্যাল শুড নট বি এ কপি, ভ্যাল শুড বি দ্য রেফারেন্স অফ দ্য অ্যাকচুয়াল প্যারামিটার। ওকে, হোয়াট ইজ স্ট্রিং? স্ট্রিং কি প্রিমিটিভস? নো, স্ট্রিং ইজ এ ক্লাস। এটা আপনারা বুঝেন এখন? কখনো ইউজ করছেন যে str.size, str.length ইউজ করছেন না? বুঝছেন জিনিসটার মানে কি? এখন বুঝছেন? তখন না বুঝলেও str.length মানে কি? লেন্থ ইজ এ মেথড, str হচ্ছে ক্লায়েন্ট, স্ট্রিং ক্লাসের অবজেক্ট। তো আপনি যদি স্ট্রিং ক্লাসে যান দেখতে পাবেন ওইসব মেথড যেগুলো আপনার ইউজ করে আসছেন অলরেডি, অ্যান্ড দ্যাটস হাউ ইট ওয়ার্কস। এই যে ক্লাস স্ট্রিং, আপনি মেথডে গিয়ে দেখেন, এই যে বিগিন, এন্ড, আর বিগিন, আর এন্ড, ওকে, ক্যাপাসিটি রিলেটেড যে মেথড, সাইজ, লেন্থ, ম্যাক্স সাইজ, রিসাইজ, ক্যাপাসিটি, ক্লিয়ার, ওকে, অ্যাড দিয়ে আপনি একটা প্যারামিটার হিসাবে আপনি ইন্ডেক্সটা দিবেন, ওকে। এই যে ইকুয়াল প্লাস ইকুয়াল টু করতে পারেন না আপনি, str প্লাস ইকুয়াল টু, এটা কেন কাজ করে? str প্লাস ইকুয়াল টু হ্যালো ওয়ার্ল্ড কেন কাজ করে? বিকজ প্লাস ইকুয়াল টু অপারেটর ইজ ওভারলোডেড। ওকে, আপনি দুইটা স্ট্রিংকে প্লাসও করতে পারেন, str1 প্লাস str2, সেটা কেন কাজ করে? প্লাস অপারেটর ওভারলোড করা আছে। ওকে, সো দেখেন এই যে প্লাস অপারেটর ওভারলোড করা আছে বলেই আপনি লিখতে পারেন str1 ইকুয়াল টু str2। ওকে, এবং ওইটারও আবার ওভারলোডেড ভার্সন আছে। স্ট্রিংয়ের সাথে প্লাস আপনি বিভিন্ন কম্বিনেশনে ইউজ করতে পারেন, এই জন্য আবার তার জন্য ওভারলোডেড ভার্সন, যে str1 প্লাস 2, str1 প্লাস 2.5, তো তখন সে 2.5 তো একটা ডাবল, ওই 2.5 কে কি আসলে স্ট্রিংয়ের সাথে যোগ করা যায় না? তখন সে 2.5 কে কনভার্ট করবে স্ট্রিংয়ে, কোট আনকোট 2.5, সো কনক্যাটিনেশন হবে আসলে। তো প্লাস অপারেটর দিয়ে স্ট্রিং কনক্যাটিনেশনকে ইমপ্লিমেন্ট করা হয়েছে বাই ওভারলোডিং দিস অপারেটর। ইটস নট দ্য স্ট্যান্ডার্ড প্লাস অপারেশন, যেটা অ্যাডিশনকে মিন করে, যেটা প্রিমিটিভসের জন্য নোন টু কম্পাইলার, আর এগুলো আননোন টু কম্পাইলার। সো ক্লাস এই মেথডগুলো ইন্ট্রোডিউস করে কম্পাইলারকে অ্যাসিস্ট করছে কি করতে হবে, অ্যান্ড দ্যাটস হাউ ইট ওয়ার্কস। সো ইউ সি হাউ ফ্যাসিনেটিং ইট ইজ। It will be unfolding slowly and you will discover, okay, মানে depth of the ocean, okay? এবং এখানে আপনার যদি আগ্রহটা আপনি জেনারেট করতে পারেন, এটা সত্যি সত্যি একটা মানে অনেক কিছু আপনি করার স্কোপ এখানে পাবেন। ওকে, তো উইথ দ্যাট নোট আমরা শেষ করছি। লেট কেউ আসলে বলেন। সিরিয়াল নাম্বার বলবেন। হ্যাঁ, এখানে কেউ আছেন আর? বলেন, নাম্বার বলেন, পেন ড্রাইভ নিয়ে আসেন।